હવે મુખ્ય કુંડની અંદર ઘીની ધારાનો આપણે પ્રવાહ ચાલુ કરીએ છીએ, જેને વસોધારા કહેવામાં આવે. 4 વેદના મંત્રો દ્વારા આપણે વસોધારા કરીશું. તમને જે સોપારી આપેલી છે, ચોથી જે સોપારી તમારી પાસે બચેલી હતી તે તમારા હાથમાં લઈ લો અને રક્ષા પોટલી પણ સાથે લઈ લો. હલો, આપણી પાસે જે રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું તે રક્ષા પોટલી આપી હતી. જો આપની પાસે રક્ષા પોટલી હોય તો તમારું નામ બોલવાનું છે, તમારા માતાજીનું નામ બોલવાનું છે, કુળદેવી માતાનું નામ બોલવાનું છે. જે વેપાર કરતા હોય તેમનું નામ હોય તે બોલવાનું, અથવા નોકરી કરતા હોય તે નામ બોલવાનું છે. ખાસ ને રક્ષા પોટલી જેમની પાસે હોય તો એને સોપારી પકડવાની છે. શું કરવાનું છે? સોપારી. જેમની પાસે રક્ષા પોટલી ન હોય તેને સોપારી પકડવાની છે. રક્ષા પોટલી હોય તો લાલ કલરની રક્ષા પોટલી હશે તે પકડી રાખજો. જેમની પાસે ન હોય તેને સોપારી પકડવી. ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिं विश्वतो वृत्वाद्य तिष्ठदशाकुल पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमातो ज्यायां स पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतान्यवे त्रिपादोर्ध्वोदयेत् पुरुषः पादोऽस्येह भवत् पुनः ततो विश्वाङ्गव्यक्रामत्साशनानशने अभि तस्मात् विराळ जागत विराजो अधिपुरुषः स जातो अतिरच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवागत्यपतन्वदा वसन्तो अस्यासीनाज्जाग्रीष्मैर्मशरद्धवे तैयज्ञं बर्हिष प्रवोक्षन् पुरुषं जातमग्रदः तेन देवा अविदन्दसाध्यानुषागश्चये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः सम्भूतं वृषदाज्यं पशून्दां सकले वाजव्यानारण्यान् ग्राम्याश्चये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतरुजः सामानिजन्नरे छन्दांसरत्नरे तस्माद्यजस्तस्माद् जागदा तस्मादश्वाः जायन्त एकेचो भजातः गावो हरन्नरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावजाः यत्पुरुषां वेद दुःखतथा व्याकल्पयन् मुखं यमस्य गौ बाहू काऊरो बाला उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासेर्बाहुराजन्यकृतः उरोदरस्य गतवेश्यः पदभ्यां शूद्रो अजागता चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजागता मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरो जागता नाभ्यासेदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यो समवर्तता पर्भ्यां भूमिर्षश्रोत्रा तथा लोकामकल्पयन् सप्तास्यासं परजगस्र सप्तसमिजः कृताः देवाय तन्वना अबद्धन् पुरुषं पशुं यत्नेन यज्ञमगरन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनागां महिमानस्य दन्तगत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ आते पितरमरुतां सुम्नमेतु मानः सूर्यस्य सन्दृशो योधाः अविनो वीरो अर्वदिक्षमेध प्रजाले महिरुद्रप्रजाभिः स्वादत्तेभिरुद्रशुन्दमेभिः शतं हिमा अशीयभिषदेभिः व्यास्मद्विशो वितरं यं भोग्यमीवाश्चादगस्वाविशोचेः श्रेष्ठो जातस्य रुद्रश्रियासे तमस्तमस्तमसां रुद्रबाहो वर्षेण पारमंहसस्वस्य विश्वा अभेतेरपसो जलोधे मात्वा रुद्रचक्रधामा नमोभिर्मानुष्टुते वृषभमासोते उन्नो वीराम् अर्मगभेषदेभिर्भिडक्तमन्वाभिर्नां शृणोमि हवेमभिर्हवतेजो हविरभिरवस्सो मेभिरुदरन्देशीया ऋतुदरस्य वो मानो अस्यैव वृषभप्रोरेरधन्मनायै उन्माममन्दवृषभो मरुत्वान् पक्षीयसावयसा नाधमाना कृणेवच्छाजामरपा अशीया विमासे गौरुद्रस्य सुम्नां वासने रुद्रमृळया कुरहस्सो जो हस्ते पेशजोजलाशः अपभर्तानपसो देव्यस्याभिनुमा वृषभलक्ष्मीधाः प्रवभ्रमे वृषभागश्मिति चे महो महे वृष्टदमे रामे नमस्या
व्याकल्मलीकनन्दमोभिरकृणीम सत्त्वेषं रुद्रस्य नाम सिरेभिरङ्गये पुरुरूप उग्रोपफलशुक्रेभे पिपले हिरण्यैः ईशानादस्य भुवनस्य भूरेर्नवा ऊयोषधरुद्रा सूर्याम् अर्हान्यभरणिसायकानि धनवार्हान्निष्कैन्य विश्वरूपाम् अर्हान्निरन्दागसे विश्वमभुवन्नवा ओजीयोरुद्रत्वदस्य सुहिष्टुतङ्गरतसतञ्युवानं मृगन्न भीममुपहत्नुमुकराम् मृडादरुत्तरे रुद्रस्तवारोऽन्यन्ते अस्मन्यवोपन्तु सेनाः कुमारश्चित्पितरं वन्दमानं रतीनानाम रुद्रोपयन्ताम् भूरे नाकालं सत्त्वादिर्मणीढे सुदस्वं मे तदारास्यस्मे यावो भेषजामरदश्रुति निगासन्दमांषणो जामयो भो यानि मधुरवृणी तापितानस्तानन्दगोश्च रुद्रस्यावश्मे परिणो हेति रुद्रस्य वृज्जाः परिद्वेणस्य दुर्मदनमही गात अवस्थिरामगवर्भस्तनुष्वमीढभस्तोकागतनो जानमृणात् एवामभ्रो वृषभते कितानगथा देवनरूणीषेण हंसे हवनशृन्नो रुद्रे हवोरि बृहद्वो देवविलते सुवीराः त्र्यम्बकैकदामहे सुगन्धं पुष्टिवरधाराम् उर्वारुकमिव बन्धानान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भगो पवित्रमास शतधारा भगो पवित्रमास सहस्रधारा वैष्णवा सविता पूर्णा तपसो पवित्रेण शतधारे હનુમાનજી મહારાજ કી જય. જય. આપણે જે રક્ષા પોટલી હતી તે અંદર અગ્નિમાં મૂકી દેજો. બોલો જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ. દરેક જણ પોતપોતાનું આસન ગ્રહણ કરો, નીચે બેસી જજો. ઈશાન્યા વિભૂતિમ ગૃહીત્વા ભાઈ એક ચમચી ઘી મૂકી અને એમાંથી આહુતિનું જે ઈશાન ખૂણામાં જરાક ભસ્મ લો અને જમણા હાથેથી તિલક કરો. અહીંયા પ્રધાન કુંડનું મનીષભાઈ યજમાનશ્રીને કરી ઉપર ગુરુ મહારાજને અને એમના પાસે પણ પહોંચાડજો ભસ્મ. બધા યજમાનોએ જાતે જ તિલક કરવાનું છે કપાળ ઉપર. અને ભૂદેવ આજુબાજુ હોય તો જરાક સૂચન કરજો. કૃણાલભાઈ આજના હનુમાન યાજ્ઞની પૂર્ણાહુતિ થઈ દિવ્ય મંત્ર દ્વારા. આવો આજની આરતી કરીએ. ધીરેથી પોતપોતાની આરતી પ્રગટાવો. એ પહેલા 2 મિનિટ સૂચન કરી પછી આરતી પ્રગટાવો. ભસ્મ તિલક પહોંચે એનું જરાક ધ્યાન રાખજો ભૂદેવો. મંડપ પર પહોંચાડો. બધાએ પોતપોતાની જગ્યા પર બેસી જાઓ. બેઠા બેઠા આરતી કરવાની છે. જગ્યા પર બેસી જાઓ. હું જ્યારે કહું ત્યારે આરતી પ્રગટાવજો. એ સિવાય આરતી પ્રગટાવતા નહીં. અહીં તો હનુમાનજી મહારાજ જો ઊભા છે ગદા લઈને. જય શ્રી રામ. જે આ ખાસ હવે એશિયા બુક ઓફ રેકોર્ડ અને ઇન્ડિયા બુક ઓફ રેકોર્ડ જે આજે થયો છે 1008 એક સાથે યજ્ઞ આહુતિ સાથે સરસ મજાનો આ સંપન્ન થયું. અને હવે આ અમારા આચાર્ય શ્રી ભાવિનભાઈ પંડ્યા અને આચાર્ય શ્રી મનનભાઈ પંડ્યાને આ સરસ મજાના એવોર્ડ સાથે સન્માનિત કરવા જઈ રહ્યા છે. અને ખરેખર આજે આ ગર્વની લાગણી કહેવાય છે કે આ બધા જ રેકોર્ડ થતા હોય છે, વર્લ્ડ રેકોર્ડ થતા હોય છે, ખેલની અંદર થતા હોય છે, ભણવામાં થતા હોય છે, પણ આજે આ સરસ મજાના 1008 યજ્ઞ એક સાથેનો આ
વર્લ્ડ રેકોર્ડ થઈ ચૂક્યો છે અને એમને દ્વારા આજે અમારા જે સરસ મજાના એશિયા બુક ઓફ રેકોર્ડ અને ઇન્ડિયા બુક ઓફ રેકોર્ડ જે ગવર્મેન્ટ સર્ટિફાઈડ છે અને આ ખરેખર આજે આ સરસ મજાના 1008 જે આજે ખરેખર આપણે બધા માટે આ ગર્વની ક્ષણ છે કે જે સરસ મજાના એશિયા બુક ઓફ રેકોર્ડ અને ઇન્ડિયા બુક ઓફ રેકોર્ડથી નવાજવા જઈ રહ્યા છે આપણા બંને આચાર્યશ્રીને ભાવિનભાઈ પંડ્યા અને મનનભાઈ પંડ્યાને એમના ફેમિલી સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત છે અને હું જે અમારા એમના પ્રતિનિધિ તરીકે દુષ્યંત સર આવ્યા છે એમને હું વિનંતી કરીશ કે આ મંચ પર આવશે અને આજના કાર્યક્રમ વિશે અને જે એમને સન્માનિત કરવા જઈ રહ્યા છે બંને આચાર્યશ્રીને એમના વિશે બે શબ્દ કહેશે. थैंक यू. नमस्कार. सबसे पहले बहुत बहुत आभार भाविन भाई का और मनन भाई का और उनके साथ में जितने भी लोगों ने इसमें सक्रिय रूप से मेहनत किया है और जिन्होंने अपरोक्ष रूप से भी मेहनत किया है और जितने लोग यहाँ पे आए जो सम्मिलित हुए, ये वास्तव में हृदय को भावविभोर करने वाला एक समय है और मैं भी कृतज्ञ हो गया. मैं बहुत बहुत आभारी जीवन भर रहूँगा दत्ताश्रय आश्रम का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, क्योंकि ईश्वर मौका देता है और जहाँ पे इस तरह के आयोजन होते हैं वो भी मौका देता है, तभी कोई इंसान वहाँ पे सम्मिलित हो पाता है. तो थैंक यू उसके लिए बहुत बहुत. नमस्कार. आई एम दुष्यंत चतुर्वेदी. आई एम प्लीज टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया एंड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स. I am here today to announce the results for the record called Maximum Yagna Performed dedicated to Lord Hanuman at single location for India Book of Records and Asia Book of Records. India Book of Records is committed to record making since more than 19 years as on today's date and has a staggering database for more than 40,000 records holders across the nation. India Book of Records is registered with the Government of India and follows Asian Protocol of Records, APRs. As per the consensus arrived at the meeting of the Chief Editors of National Record Books, Ho Chi Minh City, Vietnam, Asia Book of Records is a platform where the record holders of all major national book of records, including India Book of Records, Vietnam Book of Records, Indo-China Book of Records, Laos Book of Records, Nepal Book of Records, meet to compare, compete and claim the title of Asia Book of Records holders. Today, Asia Book of Records holds a strong database, more than 40,000 entries. As now it is time to announce the record for Asia Book of Records, Maximum Yagna Performed dedicated to Lord Hanuman at single location. Dattashree Charitable Trust of Gujarat, India sets the record for performing maximum yagna dedicated to Lord Hanuman at single location. Many yagnas were ignited with numerous offerings, while many scholars, achars and priests chanted Vedic mantras, filling the atmosphere with scared vibrations. The event was further enriched by countless recitations of the Hanumanji, hymns and extensive chanting of powerful mantras, amplifying the spiritual essence of the yagna, as confirmed on February 22, 2025. We extend our heartfelt congratulations to Dattashree Charitable Trust of Bharuch, Gujarat, for achieving this groundbreaking milestone, 1008 yagnas. This record reflects on the devotion and collective efforts of the organizers, scholars and participants in perceiving and performing Vedic traditions. The Grand Yagna not only paid tribute to Lord Hanuman but also created atmosphere of divine energy, inspiring fortune generations to uphold the celebrate and rich heritage of India. Last but not the least, I would like to convey gratitude to Mr. Kunal for this smooth coordination with India and Asia Book of Records. Once again, congratulations on the extraordinary achievement. Thank you very much.
मेरी शुभकामनाएं भी इनको हैं और साथ में मेरी ये ख्वाहिश भी है, मैं चाहूँगा भी कि ये इसको और भी लार्ज स्केल पे ले जाएं और ये इंडिया और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इनका नाम दर्ज हो। बहुत बहुत धन्यवाद। જ્યાં સન્માન થઈ રહ્યું છે ત્યારે આપણી બધાની જોરદાર તાળીઓ થવી જોઈએ હાથ ઉપર રાખીને. ખરેખર આપણા માટે આ પ્રાઉડ મોમેન્ટ છે કે સરસ મજાનું આજનું આ સપનું સાકાર થયું છે. એક સાથે એક જગ્યા પર 1008 યજ્ઞની આહુતિ એક સાથે થઈ હોય અને જ્યારે એશિયા બુક ઓફ રેકોર્ડે જેમને નોટિસ કર્યું છે એટલે જોરદાર તાળીઓ થવી જોઈએ. સાથે સાથે ઇન્ડિયા બુક ઓફ રેકોર્ડ એમણે પણ જેમની નોંધ લીધી છે કે એક જ જગ્યા પર એક સાથે 1008 સહસ્ત્ર કુંડી હનુમંત યાગનો આ સરસ મજાનો સુંદર અવસર ને સન્માન થઈ રહ્યું છે. આપણે તાળીઓમાં જરા પણ કચાશ નહીં રાખીએ. આ પવિત્ર જગ્યા જ્યાં એક સાથે એટલા બધા વૈદિક અને પવિત્ર મંત્રોચ્ચાર સાથે સરસ મજાનું એક પછી એક સરસ મજાની આહુતિ દેવાની હોય અને ત્યાં આપણે બધા જ એમના સાક્ષી બન્યા છીએ ત્યારે ખૂબ સરસ મજાની નોંધ લેવાની છે. ખરેખર આપણા બધા માટે ગર્વની લાગણી છે. જોરદાર તાળી થવી જોઈએ કેમ કે આપણા તાળીઓમાં આશીર્વાદ છુપાયેલા છે અને આ આશીર્વાદ ખૂબ ખૂબ મળે જેથી કરીને આ સરસ મજાનું હજુ પણ વધારે સરસ મજાનું આની અંદર પણ પ્રગતિ થાય અને ખૂબ વધારે વર્લ્ડ રેકોર્ડ તૂટે. આપણા દત્તાશ્રી આશ્રમ બસ આવીને આવી રીતે પ્રગતિના પંથે બધાનો સાથ સહકાર અને આશીર્વાદ હંમેશા મળતો રહે છે કેમ કે આ પવિત્ર જગ્યા છે જેમની અંદર છેલ્લા 7 વર્ષથી અખંડ યજ્ઞ ધૂણી ચાલી રહી છે. જેમની અંદર શ્રાવણ માસની અંદર અમાસની અંદર 1.25 લાખ પાર્થિવ શિવલિંગ બનતા હોય છે, એમની પૂજા થતી હોય છે. ગુરુ પૂર્ણિમાની અંદર આવું સરસ મજાનો અવસર થતો હોય છે આ જગ્યા ઉપર. તો હું આપણા આચાર્યશ્રીને વિનંતી કરીશ કે આજના સરસ મજાના સક્સેસફુલ આપણે જે 1008 કુંડીનો યજ્ઞનો સરસ મજાનો અરે વાહ પ્રાઉડ મોમેન્ટ ફોર ફાધર. ખરેખર થેન્ક યુ. હું ભાવિનભાઈને વિનંતી કરીશ કે આજના આ કાર્યક્રમ અને આ બધાના સાથ સપોર્ટ વિશે 2 શબ્દ કહેશે. અવધૂત ચિંતન શ્રી ગુરુદેવ દત્ત. જય શ્રી રામ. જય જય શ્રી રામ. 108 કુંડી દત્તયાગ ના સમયમાં છેલ્લે એવો સંકલ્પ કરેલો કે કંઈક આગળ વધારે કરીશું અને 10 દિવસ બાદ મેં મનનભાઈ વિચાર્યું કે પહેલા 501 યજ્ઞ કરીએ અને પછી અમે બંને વિચાર્યું 501માં શું થવાનું, આપણે 1001 જ કરી નાખીએ. એ વિચારમાં ને વિચારમાં 2 દિવસ નીકળી ગયા. પછી બધી તારીખો નક્કી કરી. તારીખો જોતા 1 દિવસ જનોઈનું મુહૂર્ત, 1 દિવસ લગ્નનું મુહૂર્ત. પછી અમે ગુરુ મહારાજને પ્રાર્થના કરી કે અમને એવો એક સમય આપો કે જેમાં બધાના કાર્ય સિદ્ધ થાય અને એવું એક મુહૂર્ત આપો કે જેમાં અમે બધી નકારાત્મક ઉર્જાને દૂર કરી શકીએ. અમારી પાસે મંગળવાર અને શનિવાર, એમાં શનિવારની 22 તારીખ ગુરુ મહારાજે અમને આપી. આ તારીખ અમે નથી કાઢી, આ ગુરુ મહારાજે કાઢેલી તારીખ છે. ને આ ગુરુ મહારાજે જે તારીખ કાઢી હતી તેમાં પણ લગ્ન સિઝન ચાલે છે, બસ મહાકુંભ ચાલે છે, પાછું છોકરાઓની એક્ઝામ ચાલે છે અને એ સમયમાં 1008 સભ્યોને જોડવા અમારા માટે બહુ જ કઠિન હતા. પણ જ્યાં ગુરુ મહારાજની કૃપા થઈ જાય ત્યાં બધું જ પાર થઈ જાય. અને આ કાર્યને પાર પાડવા માટે અમે એકલા નહીં, અમારી સાથે ઘણા બધા સભ્યો એવા જોડાયેલા છે કે જેને અમે કંઈ કહેવા માટે શક્ય નથી કે એમને ખાલી એટલું કહીએ કે હનુમાન દાદાની કૃપા એમના ઉપર વરસતી રહે. અને તમે આજે અહીંયા બેઠા છો તો તમારું કંઈક ભાગ્ય જાગ્યું હશે તો જ આ યજ્ઞમાં બેસાય ને આવા દિવ્ય મંત્રો સંભળાય. વધારે ને વધારે સંકલ્પ મજબૂત હોય તો કાર્ય પણ સિદ્ધ થાય. અમારી ખરજ ગામની બહેનો, રામ સેનાના શિષ્યો, સભ્યો
એ લોકોને હું ખૂબ આભાર માનું. આજુબાજુના ગામો પાંજરોલી, ખરજ, કોસંબા, કુવણદા, ઓભા, આ બધા ગામોને પણ હું આભાર વ્યક્ત કરું. અમર સેવા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સતીશભાઈ જ્યાં પણ હોય ત્યાં અહીંયા મને મળી જાય એમનો પણ આભાર વ્યક્ત કરું. સૂર્યપુર સંસ્કૃત પાઠશાળાના આચાર્ય શ્રી તેમનો પણ હું ગુરુજનોનો આભાર વ્યક્ત કરું. નાના નાના વિદ્યાર્થીઓને સુરતથી અહીંયા લઈને આવ્યા છે, એમને ખૂબ જ મારા હૃદયથી વંદન. અમારી સાથે જોડાયેલા શ્રી પરેશભાઈ, કુનાલભાઈ, બધાને હું પ્રાર્થના કરું કે તમે જવાબદારી લઈને કોલેજમાંથી વિદ્યાર્થીઓને લઈને આવ્યા, કારણ કે 2-3 વ્યક્તિઓને એવા દુઃખદ ઘટના બની ગઈ અને 3 દિવસ પહેલા અમને ખબર પડી કે અમારો આંકડો 1000ની તો પાર થઈ ગયેલો પણ પાછો 800 થઈ ગયો છે. તો એ 800 ને કવર કરવા માટે તન તોડ મહેનત કરી છે બધાએ અને અથાગ પરિશ્રમ બધાએ કર્યો છે. તો હું બધાને ગુરુદેવ દત્ત કરું કે દત્તાશ્રય આશ્રમ સુખમાં દુઃખમાં હંમેશા બધાના માટે ઉભેલો છે ને અમારો આશ્રમ નથી, આ તમારો આશ્રમ છે એવું તમે માનીને બેઠા છો અને તમે આપણા આ કર્મને દીપાવ્યું છે. આનાથી મોટી ધર્મની રક્ષા કોઈ નથી. તો આવો ને આવો સપોર્ટ અમને બંને ભાઈઓને વૈદિક ધર્મને આગળ વધારવા માટે આપતા રહેજો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ગુરુદેવ દત્ત. આનંદની વાત એ છે કે બધાએ લાડુ જમીને જવાનું છે, બધાએ ભોજન પ્રસાદી ગ્રહણ કરીને જવું અને ત્યાંથી જ બેઠા બેઠા જે કંઈ પણ ઈચ્છા હોય તમારી તે ભગવાન પાસે માંગવાની છે. આપણે જેવી આરતી થાય એટલે અમે એક સંકલ્પ એવો કરવાના છે જેમાં બધાને ઉર્જા અમે પ્રાપ્ત કરાવશું. એટલે આરતી થાય પછી 3 મિનિટ કે 5 મિનિટનું એક કામ છે તે પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી બધાએ બેસવાનું છે. ગુરુદેવ દત્ત. જય જય દત્તાશ્રય. જય શ્રી રામ. હલો. આનંદ ઉરન સમાન તેરો હી એક ગુલામ દત્તા તો દિન तेरो ही एक गुलाम, तेरो ही एक गुलाम, आज मैं तो तेरो ही एक गुलाम, आज मैं तो तेरो ही एक गुलाम. જય હો. ऐसो कौन कृपालु जग में, 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 आवागमन मिटावे, गमन मिटावे, गुरु बिन औषधि कौन पिलावे, औषधि कौन पिलावे, औषधि कौन
આજનો દિવસ બાપજીની એવો દી દેખાડવાલા એવો દી ઉગાડ એવો દી દેખાડવાલા એવો દી દેખાડ દેખો તારો રૂપ બધે દેખો તારો રૂપ બધે એવો દી દેખાડ એવો દી દેખાડ ગુરુ મહારાજ દત્ત મહારાજ એવા ગુરુ છે કે વૈદિક ધર્મ પ્રચારક ગુરુ છે. અહીંયા વેદોના સન્માન થઈ રહ્યા છે. વેદ શિવ શિવો વેદ વેદાધ્યાય સદા શિવ નેતિ નેતિ જ્યાં વેદ વધે છે મારું ચિતળું ત્યાં જવા જાય છે. દત્ત મહારાજને જે બોલાવવા હોય ને